Okay, the plane table surveying. Okay, surveying is an art of determining the relative positions on the surveying is an art of determining the relative positions of the different object on the surface of the earth. Okay, next point, principle of plane table surveying. Okay, last lecture we discussed about the principle, accessories of the plane table surveying and temporary adjustment of the plane table surveying. First point is the principle of plane table surveying. The principle of plane table surveying is the parallelism. Okay, the principle of plane table surveying is the parallelism. The meaning of parallelism is the rays drawn from station to the object on the paper are parallel to the lines from the station to the object on the ground. Okay, is known as the parallelism. Okay, plane table surveying is a graphical method. Okay, plotting work आणि field work आपण simultaneously करत असतो ground वर. Next, accessories of the plane table surveying. So what are the accessories of the plane table surveying and its functions? First one is the plane table. Okay, what is the function of the plane table? To locate the object on the sheet by drawing the rays. Next accessory is alidade for bisecting the object. Next, spirit level for leveling the instrument. Next accessory is compass, rough compass. Okay, for marking the north direction or for locating the north direction. Last one, u for the function काय आहे? For centering the instrument. Okay, for centering the instrument. Okay, these are the accessories and its function. Okay, plane table बघितला आपण. Plane table size किती आहे? It is nothing but the drawing board. 750 बाय 600 mm साइज आहे प्लेन टेबलची. आपण बघितलं होतं काल. त्यामुळे लेक्चर बुडू नका. एक लेक्चर जर बुडवलं तुम्हाला काय सुद्धा समजणार नाही. आणि हा जो आहे तो ट्रायपॉड स्टँड आहे. ट्रायपॉड स्टँडवर आपण प्लेन टेबल माउंट करतो. ओके, प्लेन टेबलचं फंक्शन काय आहे? फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द शीट. ओके, ह्या ड्रॉइंग बोर्डवर आपण शीट अटॅच करत असतो, फिक्स करत असतो आणि त्या शीटवर आपण ऑब्जेक्ट लोकेट करत असतो. नेक्स्ट accessories बघितलं alidade. There are two types of the alidade, plain alidade and telescopic alidade. ओके, प्लेन alidade आणि टेलिस्कोपिक alidade मध्ये आपण प्लेन alidade बघितला आणि टेलिस्कोप पण alidade बघितला. प्लेन alidade कुठे यूज करणार? जिथं प्लेन सरफेस दिसतोय. ओके, प्लेन सरफेस असेल तर तुम्ही प्लेन alidade यूज करणार आहे. टेलिस्कोप alidade कुठे यूज करणार आहे? जिथं सरफेस अँड्युलेटेड असेल, ऑब्स्टॅकल्स असतील किंवा सपोज मी खाली आणि ऑब्जेक्ट माझा वर आहे तो तुम्हाला लोकेट करायचा ऑन शीट, तेव्हा तुम्ही टेलिस्कोपिक alidade यूज करणार आहे. ओके, alidade चं फंक्शन काय? फॉर बायसेक्टिंग द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, spirit level for leveling the instrument. Compass, there are two types of the compass, trap compass and circular box compass. आपण trap compass बघितलं. ओके, काय लक्षात ठेवायचं ट्रप कंपास मध्ये? मॅग्नेटिक निडल 00 ला कोइन्साइड होते का नाही ते लक्षात ठेवायचं. ओके, मॅग्नेटिक निडल 00 ला कोइन्साइड आली की तुमची ती काय असणार आहे? नॉर्थ डायरेक्शन असणार आहे. ओके, ट्रप कंपासचं फंक्शन काय असणार आहे? इट इज युज्ड फॉर मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन. नंतर यू फॉर. ओके, एक मेटल प्लेट आहे जी यू शेप मध्ये बेंड केली आहे. एका एंडला म्हणायचं पॉइंटेड आहे, दुसऱ्या एंडला यू फॉर काय केलंय? अटॅच केलंय. यू फॉरचं फंक्शन काय? फॉर सेंटरिंग द इन्स्ट्रुमेंट. नेक्स्ट आपण टेम्पररी ऍडजस्टमेंट बघितला. टेम्पररी ऍडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, फिक्सिंग द टेबल ऑन द ट्रायपॉड स्टँड, लेवलिंग द टेबल, सेंटरिंग द टेबल, मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, ह्या गोष्टी आपण लास्ट लेक्चर मध्ये एक्सप्लेन पण केल्या होत्या आणि फक्त ओरिएंटेशन हा पॉइंट राहिला होता, तो आपण ह्या लेक्चर मध्ये बघणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय द ओरिएंटेशन? ओके, okay, what is meant by the orientation? The method of setting up the plane table at each of the successive station parallel to the position it occupied at the starting station is known as the orientation. Okay, orientation तुम्ही केव्हा करणार आहे? ओरिएंटेशन केव्हा करणार आहे? एकापेक्षा जास्त स्टेशन पॉइंट असतील, एकापेक्षा जास्त स्टेशन पॉइंट असतील तेव्हा तुम्ही ओरिएंटेशन करणार आहे. ओके, एकच स्टेशन पॉइंट आहे आणि तिथूनच तुम्ही ऑब्जेक्ट लोकेट करत असाल तर तिथे ओरिएंटेशनची गरज नाही. पण जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट एका स्टेशन पॉइंट वरून दुसऱ्या स्टेशन पॉइंटला शिफ्ट कराल तेव्हा तुम्हाला काय करावं लागतं? ओरिएंटेशन करावं लागतं. तेव्हाच तुम्ही ही टेम्पररी ऍडजस्टमेंट अडॉप्ट करत असता. ओके, orientation must be done when the plane table is set up more than one station. As already stated, plane table is based on the principle of parallelism. Okay,
so that the relative position of the object on the map or plan will be accurate only if the orientation is proper. But if orientation is not done, then the map or plan will not represent the actual position of the object. Orientation जर तुम्ही करत नसाल तर तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टची रिलेटिव्ह पोझिशन करेक्ट मिळणार नाही. तो ऑब्जेक्ट आपण करेक्ट लोकेट करू शकत नाही ऑन शीट. त्यामुळे ओरिएंटेशन करणं खूप गरजेचं आहे. Okay, orientation is not done, the map or plan will not represent the actual position of the object. Okay, तुम्हाला मॅप करेक्ट पोझिशन दाखवणार नाही ऑब्जेक्टची किंवा रिलेटिव्ह पोझिशन दाखवणार नाही ऑब्जेक्टची. ओके, त्यासाठी तुम्हाला ओरिएंटेशन करणं गरजेचं. जेव्हा there are two types of the orientation by backsighting, orientation by magnetic needle. Okay, there are two methods of orientation. First one is the orientation by backsighting, second one is the orientation by magnetic needle. Okay, first method बघा, orientation by backsighting. This method is accurate and is always preferred. Okay, आपण सुद्धा प्रॅक्टिकल मध्ये जे आहे घेतोय प्लेन टेबल नुसार, प्लेन टेबल सर्वे यूज करून. तर त्यामध्ये कोणतं ओरिएंटेशन यूज करत असेल तर ओरिएंटेशन बाय बॅकसाइटिंग यूज करतो. तर ओरिएंटेशन बाय बॅकसाइटिंग द प्रोसिजर काय आहे ते बघू आपण. ओके, ओरिएंटेशन बाय बॅकसाइटिंग. ओके, बघा ओरिएंटेशन बाय बॅकसाइटिंग कशी करणार आहे. Suppose A and B are the two stations. Okay, A and B are the two stations. Suppose A and B are the two stations point. A plane table is set up over A. Plane table is set up over point A. The table is labeled by spirit level and center by U fork. So the point A is just over the A station point, capital A station. Okay, A आणि B असे दोन स्टेशन पॉइंट मी ग्राउंड वर घेतले. ओके, ए वर माझं इन्स्ट्रुमेंट मी काय केलं, शिफ्ट केलं. शिफ्ट केल्यानंतर ते सगळ्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट काय केल्या, कॅरी आउट केल्या. म्हणजे मी सेंटरिंग केली विथ द हेल्प ऑफ यू फॉर, लेवलिंग केली विथ द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल, मार्किंग केली विथ द हेल्प ऑफ ट्रप कंपास. ओके, ओरिएंटेशनची गरज नाही. ओरिएंटेशन केव्हा करणार आहे, एकापेक्षा जास्त स्टेशन पॉइंट असेल किंवा इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही एका स्टेशन पॉइंट वरून दुसऱ्या स्टेशन पॉइंटला जेव्हा शिफ्ट कराल तेव्हा तुम्हाला ओरिएंटेशन करायचंय. तर सध्या मी ए वर इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट केलाय, सगळ्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट केल्या. ग्राउंड वरचा कॅपिटल ए पॉइंट मी शीट वर घेतलाय ऍज अ स्मॉल ए. ओके, इथपर्यंत मी आलो. नंतर काय करायचंय, आता ए वर काय ठेवायचं, एलिडेट ठेवायचं. Okay, the north line is marked on the right hand top corner of the sheet by through the trup compass. Okay, तुम्ही तर नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ ट्रप कंपास. ट्रप कंपास राईट हँड टॉप कॉर्नरला प्लेस करायचं आणि चेक करायचं की मॅग्नेटिक नीडल 0-0 ला कोइन्साइड कुठं होत असेल तिथे तुमचे काय असणार आहे, नॉर्थ डायरेक्शन असणार आहे. नंतर द एलिडेट टचिंग पॉइंट ए, द रेंजिंग रॉड ऍट बी इज बायसेक्टेड अँड द रे इज ड्रॉन. ओके, ए वर काय ठेवायचं आहे, आता इथं एलिडेट ठेवायचं आहे. एलिडेट ए वर ठेवून काय करायचंय, बी रेंजिंग रॉडला काय करणार आहे तुम्ही, बायसेक्ट करणार आहे. ए वर एलिडेट ठेवला. ओके, एलिडेट ठेवल्यानंतर बी इकडे आहे तो बी असं अझ्युम करा आणि बी रेंजिंग रॉड काय करून घ्यायचा आहे, बायसेक्ट करून घ्यायचा किंवा बी ऑब्जेक्ट बायसेक्ट केला. बायसेक्ट केल्यानंतर काय करणार आहे तुम्ही, इथं रेज ड्रॉ करणार आहे. ओके, ए वरून तुम्ही बी ऑब्जेक्ट बायसेक्ट केला, रे ड्रॉ केली. आता हा बी ऑब्जेक्ट मला काय करायचा, इकडे येतो बी ऑब्जेक्ट. हा बी ऑब्जेक्ट काय करायचा आहे, लोकेट करायचा आहे ऑन शीट. तर काय करावं लागेल त्यासाठी, ग्राउंडवरचं ए टू बी, ग्राउंडवरचं ए बी डिस्टन्स काय करावं लागेल, मला मेजर करावं लागेल. ते ए बी डिस्टन्स मला मिळालं 30 मीटर. तर मी ते शीटवर काय करू शकत, 30 मीटर लोकेट करू शकत नाही. तर त्यासाठी मी स्केल यूज केलं, स्केलनुसार कन्वर्ट केलं. ए टू बी हे डिस्टन्स मला ग्राउंडवर 30 मीटर मिळालं. मी ते काय केलं, स्केलनुसार 30 सेंटीमीटर घेतलं. म्हणजे 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर असं मी ते स्केल घेतलं. तर ग्राउंडवर ए बी हे डिस्टन्स मला 30 मीटर मिळालं. ते स्केलनुसार कन्वर्ट करून मी 30 सेंटीमीटर घेतला आणि बी पॉइंट काय केला, शीटवर लोकेट केलं. बी पॉइंट शीटवर लोकेट केल्यानंतर बघा, बी पॉइंट मी शीटवर लोकेट केल्यानंतर एचं इन्स्ट्रुमेंट काय करतोय, आता बी वर शिफ्ट करतो. एचं इन्स्ट्रुमेंट मी काय करतोय, आता बी वर शिफ्ट करतो. इन्स्ट्रुमेंट मी आता बी वर शिफ्ट केल्यानंतर काय करावं लागेल, मला परत एकदा टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करावं लागेल. आणि तो कोणती टेम्पररी ऍडजस्टमेंट ऍड होणार हो,
इन्स्ट्रुमेंट मी एका स्टेशनवरून दुसऱ्या स्टेशन पॉइंटवर शिफ्ट करतोय. कोणती टेम्पररी ऍडजस्टमेंट ऍड होणार? ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन. ओके, ओरिएंटेशन. तर मी एचे इन्स्ट्रुमेंट आता बी वर शिफ्ट करतोय. ओके, म्हणजे आता बी वर मी शिफ्ट केल्यानंतर मला असं दिसेल बघा, शीटवर असं दिसेल. ओके, एचे इन्स्ट्रुमेंट मी आता बी वर शिफ्ट केलं. बी वर शिफ्ट केल्यानंतर ओके, इन्स्ट्रुमेंट मी बी वर शिफ्ट केल्यानंतर सगळ्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करायचं. फिक्सिंग टेबल ऑन द ट्रायपॉड स्टँड, सेंटरिंग करणार विथ द हेल्प ऑफ यू फॉर्क, लेवलिंग करणार विथ द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेबल. ओके, नंतर आता ओरिएंटेशन करायचंय. ओके, तर ओरिएंटेशन कसं करणार आहे? आणि टेम्पररी ऍडजस्टमेंट अशा करायच्या की जे तुम्ही शीटवर बी घेतलाय तो बी ग्राउंडवर असला पाहिजे. म्हणजे स्मॉल बी जस्ट ओव्हर द कॅपिटल बी आला पाहिजे. अशा प्रकारचे तुम्हाला काय करावं लागेल? टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करावं लागेल. स्मॉल बी इज जस्ट ओव्हर द कॅपिटल बी, म्हणजे शीटवरचा बी आणि ग्राउंडवरचा बी. म्हणजे यू फॉरच्या साहाय्याने जेव्हा तुम्ही सेंटरिंग करणार आहे तेव्हा ते चेक करायचं की ग्राउंडवरचा बी आणि शीटवरचा बी एकाच लाईन मध्ये आहेत का नाहीत. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करायचे. नंतर काय करायचं? ऍलिडेट घ्यायचा. काय करणार तुम्ही? ऍलिडेट घेणार आणि अलॉंग द लाईन बी ला प्लेस करणार. ऍलिडेट घेणार आणि अलॉंग द लाईन काय करायचं? बी ला प्लेस करणार आहे. बी ला प्लेस केल्यानंतर ऍलिडेटच्या साहाय्याने, ऍलिडेट अलॉंग द लाईन बी ला प्लेस केल्यानंतर ऍलिडेटच्या साहाय्याने काय करायचंय? ए हा रेंज रॉड काय करून घ्यायचा आहे? बायसेट करून घ्यायचा. ओके, म्हणजे जेव्हा तुम्ही बायसेट कराल ए पॉइंट तेव्हा टेम्पररी ऍडजस्टमेंट म्हणजे सेंट्रिक आणि लेवलिंग डिस्टर्ब झाली नाही पाहिजे. होत असेल तर ते इमिडिएटली काय करायचे? तुम्हाला ऍडजस्ट करून घ्यायचे. सेंट्रिंग आणि लेवलिंग अजिबात सेंट्रिंग आणि लेवलिंग डिस्टर्ब झाले नाही पाहिजे जेव्हा तुम्ही हे ऑब्जेक्ट बायसेट करत असाल तेव्हा. ओके, जर सेंट्रिंग लेवलिंग जर डिस्टर्ब झाली तर तुम्हाला लगेच इमिडिएटली काय करावं लागेल? ती ऍडजस्ट करून घ्यावं लागेल आणि ए रेंज रॉडला काय करावं लागेल? परफेक्टली बायसेट करावं लागेल. ओके, मग जेव्हा तुम्ही when the centering, leveling and bisection of the range rod at A are perfect, then the orientation is said to be a perfect. Okay, the table is shifted at say and set up over the point B. It is level and correct centered so that B is just over the small b just over the capital B. अशा प्रकारे तुम्हाला टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करावं लागेल. नाव द ऍलिडेट इज प्लेस्ड अलॉंग द लाईन बी ए. इथं केलंय बघा, ऍलिडेट अलॉंग द लाईन बी ला प्लेस केल्यानंतर द रेंज रॉड ऍट ए इज बायसेक्टेड. ओके, अलॉंग द लाईन बी ला ऍलिडेट प्लेस केला आणि ऍलिडेटच्या सहाय्याने काय करतोय मी? ए रेंजिंग रॉड काय करतोय? बायसेक्ट करतोय. केअर शुड बी टेकन नॉट द disturb the centering. In case it is happened then it should be adjusted immediately. Okay, याला तुम्ही जेव्हा बायसेट करताय तेव्हा केअर काय घ्यायचे की सेंटरिंग आणि लेवलिंग अजिबात डिस्टर्ब झाले नाही पाहिजे. होत असेल तर ते इमिडिएटली काय करून घ्यायचे? ऍडजस्ट करून घ्यायचे, करेक्ट करून घ्यायचे. ओके, when the centering, leveling and the bisection of the range rod at A are perfect, then the orientation is said to be a perfect. Okay, this is the procedure of orientation by backsighting. Orientation by magnetic needle. This method is suitable when the local attraction is not suspected in the area. Okay. Suppose A and B are the two station point. Okay, मी काय केलं? A आणि B असे दोन पॉइंट सिलेक्ट केले ग्राउंडवर, A आणि B. ओके, B सपोज इकडे आहे, A आणि B असे दोन स्टेशन पॉइंट काय केले? सिलेक्ट केले ऑन ग्राउंड. The plane table is set at station point A and level by spirit level. A वर मी काय केलं? इन्स्ट्रुमेंट प्लेन टेबल सेट केला, फिक्स केला. ओके, इन्स्ट्रुमेंट मी फिक्स केल्यानंतर डायरेक्ट प्रॅक्टिकल स्टार्ट करत नाही, बरोबर. त्यासाठी मला टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करावे लागतील. मग मी टेम्पररी ऍडजस्टमेंट केली. ग्राउंडवरचा पॉईंट शीटवर घेतलाय विथ द हेल्प ऑफ यू फॉर्क. ओके, म्हणजे कॅपिटल ए हा ग्राउंडवरचा पॉईंट आहे, शीटवर घेतला स्मॉल ए. ओके, म्हणजे सेंटरिंग केली विथ द हेल्प ऑफ यू फॉर्क, लेवलिंग केली विथ द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल
नंतर काय करणार आहे, आता ओरिएंटेशन बाय बॅक साइटिंग चालू आहे. तर काय करणार नंतर, ट्रप कंपास घेणार. ओके, ट्रप कंपास घेणार आणि राईट हँड टॉप कॉर्नरला काय करणार मी, प्लेस करणार. ट्रप कंपास राईट हँड टॉप कॉर्नर प्लेस केल्यानंतर डायरेक्ट तुम्हाला नॉर्थ डायरेक्शन दाखवणार आहे का ट्रप कंपास, केव्हा समजणार आहे ती तुमची नॉर्थ डायरेक्शन आहे ते, जोपर्यंत आता मी ट्रप कंपास घेतलं, राईट हँड टॉप कॉर्नरला मी प्लेस केलं. प्लेस केल्यानंतर काय चेक करायचं की मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड होते का नाही ते चेक करायचं. जिथं तुम्हाला मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड होईल ती तुमची काय असणार आहे, नॉर्थ डायरेक्शन असणार, बरोबर. तर तुम्ही जेव्हा ट्रप कंपास प्लेस कराल तेव्हा चेक करायचं की मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड आहे का नाही ते. नसेल तर प्लेन टेबल रोटेट करायचं आहे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. जिथं तुम्हाला मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड होत आहे असं दाखवतंय, दर्शवतंय, तेच तुम्ही काय करायचंय, प्लेन टेबलची मुवमेंट थांबवायची, रोटेशन थांबवायचं आणि काय करायचंय, नॉर्थ डायरेक्शन काय करून घ्यायचे, मार्क करून घ्यायचे. मार्क करून घेतलं की टेबल काय करून घ्या, क्लॅम्प करून घ्या. मग अशा प्रकारे तुम्हाला मॅग्नेटिक निडल म्हणजेच नॉर्थ डायरेक्शन काय होते, मिळून जाईल. ओके, ही झाली तुमची मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन टेम्पररी ऍडजस्टमेंट. ओके, नंतर काय करणार, नंतर ए वर काय करणार, एलिलेट ठेवणार. ओके, ए वर काय ठेवायचं, एलिलेट ठेवायचं. म्हणजेच ए वर एलिलेट ठेवल्यानंतर हा जो काही बी ऑब्जेक्ट आहे इकडचा ग्राउंड वरचा बी ऑब्जेक्ट, तो बी ऑब्जेक्ट काय करायचा, ए वरून बायसेट करायचा. ए वर एलिलेट ठेवला, ए वरून बी ऑब्जेक्ट काय करून घ्यायचा, बायसेट करून घ्यायचा. बी ऑब्जेक्ट बायसेट करून घेतल्यानंतर काय करणार, रे ड्रॉ करणार. ए वरून काय करणार, तुम्ही बी ऑब्जेक्ट बायसेट केल्यानंतर रे ड्रॉ केली. रे ड्रॉ केल्यानंतर हा बी ऑब्जेक्ट, ग्राउंडवरचा बी ऑब्जेक्ट काय करायचा आहे, मला शीटवर लोकेट करायचा आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल, तुम्हाला ए टू बी हे डिस्टन्स मेजर करावं लागेल. ए टू बी हे डिस्टन्स मेजर करायचं विथ द हेल्प ऑफ चेन और टेप. सपोज हे डिस्टन्स मला 30 मीटर मिळालं असेल, ओके, ग्राउंडवरचं डिस्टन्स, तर ते स्केलनुसार कन्वर्ट करायचं. 1 मीटर इक्वल टू 1. तर आता ओरिएंटेड बाय बॅक साइटिंग, आता ओरिएंटेशन करायचंय. ओरिएंटेशन बाय बॅक साइटिंग तुम्ही पाहिलं. आता इथं ओरिएंटेशन बाय मॅग्नेटिक निडल आहे, म्हणजे इथं तुम्हाला ए ला ऑब्जेक्ट, ओरिएंटेशन बाय बॅक साइटिंगला तुम्ही ए ला बायसेट केलं. इथं तसं नाही, आता ओरिएंटेशन बाय मॅग्नेटिक निडल. आता काय करायचं, सगळ्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट केल्या. बी वर इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट केल्यानंतर सगळ्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट केल्या. स्मॉल बी जस्ट ओव्हर द कॅपिटल बी आला. ओके, नंतर ट्रप कंपास घेणार आणि ट्रप कंपास कुठे ठेवणार आहे, ऑलॉंग दी नॉर्थ डायरेक्शन. म्हणजे ए वर जेव्हा तुम्ही ए वर असताना इन्स्ट्रुमेंटची नॉर्थ डायरेक्शन मार्क केली होती, ओके, त्याच ऑलॉंग दी नॉर्थ डायरेक्शनला काय करायचं, आता ट्रप कंपास प्लेस करायचं. ट्रप कंपास प्लेस केल्यानंतर तुम्हाला मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड मिळणार आहे का, जेव्हा तुम्ही ट्रप कंपास अलॉंग दी नॉर्थ डायरेक्शनला प्लेस करताय तेव्हा मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड नसणार आहे. का नसणार आहे, तर इन्स्ट्रुमेंटची पोझिशन चेंज झाली. एचं इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही बी वर शिफ्ट झालाय. मग जेव्हा मी नॉर्थ डायरेक्शन, अलॉंग दी नॉर्थ डायरेक्शनला मॅग्नेटिक निडल ट्रप कंपास प्लेस करतोय, बरोबर का, अलॉंग दी नॉर्थ डायरेक्शनला मी जेव्हा ट्रप कंपास प्लेस करतोय तेव्हा चेक करणार की मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड आहे का नाही ते. ओके, इथं नसणार आहे. का नसणार आहे, तर पोझिशन चेंज झाली इन्स्ट्रुमेंटची, इन्स्ट्रुमेंट शिफ्ट झालं एका स्टेशनवरून दुसऱ्या स्टेशन पॉइंटला. तर काय करायचं आता, मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड आणण्यासाठी, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, प्लेन टेबल रोटेट करावं लागेल क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. कुठपर्यंत रोटेट करत राहणार, जोपर्यंत मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड होत नाही तोपर्यंत. एकदा का मॅग्नेटिक निडल 0-0 ला कोइन्साइड होताना दिसेल, दर्शल ती तुमची काय असणार आहे, नॉर्थ डायरेक्शन असणार आहे. म्हणजे ए वर असताना जी पोझिशन होती टेबलची तीच तुमची बी वर असताना असणार. हे काय झालं, ओरिएंटेशन बाय मॅग्नेटिक निडल.
Okay. Then the trough compass is placed on the right hand top corner of the sheet in such way that the needle is coincide with the 00 mark. After this, a line is representing the north line is drawn to the edge of the compass box. The table is then clamped with the alligator touching the point A. A वर alligator ठेवला. The ranger rod at B is bisected and raised on. A वर alligator ठेवून B ऑब्जेक्ट ला काय केलं बायसेक्ट केलं नंतर रे ड्रॉ केली रे ड्रॉ केल्यानंतर आता हा बी ऑब्जेक्ट मला शीट वर लोकेट करायचा आहे तर कसा करणार तो लोकेट The distance AB is measured and plotted to suitable scale. Okay. AB हे distance ground वरचं distance मेजर करायचं मेजर केल्यानंतर स्केल नुसार ते कन्वर्ट करायचं आणि बी वर काय करायचं बी हा पॉइंट काय करायचा लोकेट करायचा The table is shifted and center over B so that point B is just over the capital B. The table is labeled now the trough compass is placed exactly along the north line draw previously. Okay. आता A चा इन्स्ट्रुमेंट मी काय करतोय बी वर शिफ्ट करतोय बी वर शिफ्ट केल्यानंतर टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करायच्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट अशा करायच्या की स्मॉल बी is just over the